салом тамошобинон ва дӯстдорони барномаҳои телевизионии Рега. ба хотири тансиятӣ ва хонободии шумо азизон оғоз менамоем барномаи шаҳди солимиро. хотиррасон менамоем ки сарпарастии барномаи шаҳди солимиро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хаём Сино ба уҳда доранд. чун ҳамешагӣ имрӯз дар барнома узви ассотсиатсияи суфизми байналмилалӣ, асосгузори неосуфизми илмӣ, узви парапсихологони Русия доктор Маҳмуд Кабирӣ иштирок доранд. тӯли ин ҳафта ба унвони барномаи шаҳди солимӣ суол дархостҳои зиёде омаданд ва қисмати зиёде аз тамошобинон хоҳиш намуданд ки тавассути барнома оиди бемориҳои фишори хун, сабабҳои пайдоиши он ва роҳҳои муолиҷаи он маълумоте бигиранд. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. аломатҳои асосии ин беморӣ чӣ гуна аст? зиёда аз 30,000 намуди бемориҳо ҳастанд ва шукри худо ва ватани амн мо имконият пайдо кардаем ки то 10,000 онро тавобат кунем ва агар ки мо шартан гӯем 10,000 дигараш вобаста аз худи бемор аст ки чӣ тавр ҳамкорӣ мекунад ба духтур ва 10,000 дигараш агар боз шартан гӯем аз худои мутаол вобаста аст ки худованд ризоят медиҳад ба шифои инсон ё не. яъне инсон амалу корҳое кунад ки бояд худои худо хушнуд кунад. дар байни ин бемориҳо бемории баланди фишори хун мавқеи муҳимеро ишғол мекунад, чунки ин бемории социалӣ аст, яъне иҷтимоӣ ҳаст. дар баробари фузун шудани талаботҳои иҷтимоӣ нисбат ба равони инсон ва ақли инсон ин беморӣ ҳам хуруҷ карда истодааст ва ҷавон шуда истодааст. яъне ҳоло ҷавонҳоро ҳам ба оғӯши худ бемории фишори баланди хун гирифта истодааст. бемории фишори баланди хун ин бемории системавӣ ҳаст ки системаи рагу дилро фаро мегирад ки дар натиҷа боиси танг шудани дохили рагҳои хунгард ва мушкил шудани кори дил, зарар дидани узвҳо умуман бадан аз ҳисоби вайроншавии гардиши хун дида мешавад ва осеби сахт албатта мебинанд дар ин ҳолат майнаи сар, дил, гурда. пас бемории фишори баланди хун ба норасоии ҳаво ва моддаҳои ғизоӣ дар ҳуҷайраҳо дар гӯшту пӯсти инсон аст. албатта намудҳои худро дорад ин беморӣ. намудҳое ҳаст ки аз ҳисоби асаб мешавад. намудҳои дигараш аз ҳисоби ғадудҳои кори фаъолияти ғадудҳои инсон, яъне бемории фишори хун аз ҳисоби эндокринӣ мешавад, аз ҳисоби гурда ки ба хун мепартояд ренин ангиотензин ном моддаро ки сабаби танг шудани рагҳои сиришт мешавад ва албатта аз ҳама шадидтаринаш ҳамин бемории фишори баланди хун аз ҳисоби гурда ҳаст ки хушбахтона дар системаи табобати мо табобатшаванда аст ва метавонад аз ҳисоби остеохондрози гардан, яъне намак гирифтани стурмӯҳраи гардан фишори баланди хун шавад. вале ин омилҳое ҳастанд ки албатта мо дар тиби замони шӯравӣ хонда будем ва ҳоло ки мо ки бештар вомехӯрем ба 3 ё 4 намуди он вомехӯрем. яке аз ҳисоби асабониятии инсон аст ки шиддати асаб метавонад боиси ангезиши маркази назорати рагҳо шавад ва ангезишу дар ҳолати ангезиш қарор гирифтани маркази назорати рагҳо сабаби баландшавии фишори хун мешавад. метавонад мо дида истодаем аз ҳисоби бемориҳои эндокринӣ
و اکثری بیماری های فشار بلند خون از حساب گرده هم شدنش ممکن که این یکی از علامت هایش آن است که انسان آنقدر خودش را ناراحت حس نمی کند ولی فشار خونش بلند است، خیلی هم بلند و می تواند از حساب خورد و خوراک، مثلا اگر نمکی زیاد استعمال کنند که می تواند فشار بلند خون شود در نتیجه استعمال زیادی روغن های حیوانی و خوراک های سه روغن می تواند که خون را غوص کرده سببی در خون جمع شوی بریشکه های خلسترینی شود. عموما این بیماری هست که از حساب نارضایتی انسان و اون حالت اجتماعی خودش هست. سبب اساسی بیماری فشار بلند خون این نارضایتی خود شخصیت انسان و اجتماعیات است و بیرون هست و جمعیت است. و وقتی که انسان نارضا هست این باعث جنجال بین انسان و جمعیت می شود. از چنین انسان جمعیت قوت زیاد طلب می کند و انسان نمی تواند که حالت انگیزش معنی سر خود رو به حالت بازداری بیارد و شب وقتی که خواب می رود عصبهاش آرام نمی شوند، فعالیت انگیزش آن زیاد می شود و این چند سال که دوام می کند اولین علامت هایی که مثلا در بیماری فشار بلند خون پیدا می شود این البته سردرد است. دویم علامتش آهسته آهسته چون آدم به فربهی میل کند و سومش البته آن وقتی که در نتیجه سنجش میبینند که با اپارات دولمی سنجی که میگویند فشار سنج میبینند که فشارش بلند شده است. طول فعالیت شما و شما بیماران گوناگون زبان مراجعت می‌نمایند و در رفت مشق‌های روحی شما زبان نقش می‌بازد. چیزی که ما دیگر بررسی می‌کنیم این تاثیرات الکترومغناطیسی است که ما به خود انسان می‌رسانیم و برای تاثیرات الکترومغناطیسی که از خود دکتر بیرون می‌شود و در بیرون طبیعت بسیار زیاد هست. قوه‌های الکترومغناطیسی که ما در خود آن را جمع کردن با آدم بیمار می‌دهیم و خیلی که میگویند در طب قدیم گیره‌های رگ‌های او را می‌کشند. برای این دانستن زبان شرط نیست. مثلا چندین بارها آدمانی از خارجه آمده یا که در وقت در خارجه فعالیت کردن ما دانستن زبان شرط نبود، از آن حساب که احساس مثبت ما را، احساس مثبت توابط ما را و نیروی توابطی ما را زبان نه بلکه خود روح انسان میفهمد. برای همین گوناگون ملت بودن بیماران ما که نزد ما میبینند که حالا مثلا تاجیکان، ازبک‌ها، تترها، اساتین‌ها اشتراک کرده ایستادند، قرقیزها اشتراک کرده ایستادند در توابط ما میبینیم که دانستن زبان در فعالیت توابطی ما آنقدر هرچند که نقش می‌بازد ولی شرطی مهم نیست. ناوابسته از دانستنی که ما چی میگوییم چی نمیگوییم ما میتوانیم با آنها کمک کنیم. مثلا نپرسیدن ما از روی میدان الکترومغناطیسی، از روی نبض، از روی علامت هایی که در زبان چشم، ناخن، کف دست، پوست و حالت احساسی یا حالت نگاه انسان ما گفته میتوانیم که این آدم با کدام بیماری گرفتار است. آیا فصل‌های سال می‌توانند به بیماران فشار خون تاثیر رسانده باشند؟ با بیماری فشار بلند خون البته فصل‌های سال تاثیر می‌رسانند. برای چی؟ برای آنکه بیماری فشار بلند خون مجاز گرم دارد
و میتواند در برابر خود گرم خشک باشد که از همه شدیدترین بیماری های فشار بلند خون خشک هستند و میتواند که نرم باشد. و البته فصل های سال میدونیم که مجاز خود رو دارند. مثلا تابستان گرم که هست میتواند که گرمی بیرون و گرمی این بیماری درون انسان و اگر باز مجاز خود انسان هم گرم باشد میتواند که این بیماری رو اوج شد و اکثری بیماران فشار بلند خون تابستان بیشتر به ما و فصل های گرم بهار و تابستان توابت میبینند، چون که در این حالت ما با آنها کمک خوب رسانده میتوانیم و خطر هم در همین فصل سال هست، چون که گرمی میتواند که افزون کند قوت بیماری را و نه تنها فصل تاثیر میرساند و غیر از این تاثیر میرساند گردش آفتاب که 11 سال پس تاثیرات سختی آفتاب به زمین دیده میشود، میتواند تاثیر رساند. میتواند گردش ماه تاثیر رساند، چون که در وقتی که ماه پره هست فشار اونقدر بلند نمیشود، لیکن در نبودن ماه میتواند فشار بلند شود، چون که خود مجاز ماه خنک و نم هست. از این حساب سرد و نم که هست میتواند تاثیر مثبت رساند. کسانی که بیماری فشار بلند خون دارند میتوانند در ماه وقتی که ماه پره است در بیرون خواب کنند و بینند که در حقیقت حالت سلامتیشان بهتر میشد. و تاثیرات دارد به فشار بلند خون البته سن سال هم، که سن سال هم که انسان سن سالش رفتن میگیرد، مجازش گرم شدن میگیرد و از این حساب میتواند تاثیر رساند. برای اینکه تاثیرات سخت فشار بلند خون کم شود در فصل تا بهار و تابستان تیر ما باید بیشتر غذاهای مجازشان سرد و نم بوده رو استعمال کنند. این چیزهای خنکی رو بیشتر استعمال کنند اگر که دیگر بیماری ها نداشته باشند. مثلا چای کبود، چکه، چرغات میتوانند که به تاثیرات مثبت رسانند، حالت سلامتی را خوب کنند. در شرایط خانه آدمانی که به فشار بلند خون گرفتار میشن اکثری آنها میدانند حالت خود را میدانند که چقدر بلند شد. یک متاسفانه یک حالتی هست که انسان با این فشار بلند خون که سالهای زیاد گرفتار شد درد سرش گم میشود ولی فشارش بلند است. در چنین حالت وقتی که ما توابت میکنیم آنها را درد سرشان پیدا میشود، این علامت خوب است، لیکن بگذار آنها از این خواطر نشوند، چون که ریسپتورهای حجره‌های معاینه سر با کار می‌دارند. از این حساب یکمین احساسات آنها درد شدنش ممکن است. و طرف دیگر آنها می‌دانند که داروهای خود را استعمال کرد و در این حالت می‌توانند پایهای خود را در آب گرم گیرند که رگ‌های پایها را کشایند. می‌توانند سکوتی که ما مشق‌های روحی نشان میدیم آنها را تکرار کنند. مخصوص دیسک‌های تیار کرده ایم که روانه شده است و انگیزش معاینه سر را گرفتن، آنها را گوش کنند. بدن خود را نرم کنند. این حالت چای کبود بنوشند. حالت احساسی خود را نقص کنند، یعنی احساسات منفی، قهر و غضب، عصبانیتی، نارضایتی، خفگی، کینه، عداوت، اینا خصلت‌هایی هستند که فشار بلند خود را قوت میدهند. فکر میکنند که اینها را از خود دور کنند و البته فراموش نکنند به دکتر مراجعت کردن را که دکتر کمکی باز خوبتر رساندن میتواند. چند وقت است که شما در ناحیه پرسنزاده فعالیت دارید و از بین بیمارانی که به شما مراجعت می‌نمایند چند فایزشان را بیماران فشار خون تشکیل می‌دهند؟ تخمینا تا 7% بیمارانی که به ما مراجعت کردند از بیماران فشار بلند خون هستند که ما آنها را کمک رسانده ایستادیم. خود شما هم شاهد هستید که چندین کسا توانستند حالت فشار خون خود را معتدل سازند، یاد گرفتند مشق‌های مخصوص را
یاردم کرده میتوانند حالت احساسی و روانی خود را برقرار کردند و کسانی حتی که به فلج گرفتار شده بودند آنها هم تا 80% آنها بهبودی ها در خود دید که ما آنها را هم به نوار گرفتیم هم قید کردیم. در جاده سلامتی ما با یک شرفمندی و افتخار گفته می توانیم که دیگر ناحیه های جمهوری می توانند ناحیه ترسانزاده را یک رشک سفید کنند در جهت هم سطح زندگی و هم سطح نشانداد سلامتی. از این برمیآید که هم سیستم حکومت و هم سیستم تندرستی در اینجا درست خدمت کرده ایستادند و مردم سر وقت یاردم طبی و هم یاردم مثلا از دیگر جاده ها از دیگر ساحه ها گرفته ایستادند و اون چیزی که نمی رسید یعنی که یاردم روانی، یاردمی که با واسطه تاثیرات های طبی نو اینش رو هم تشکیل کردن که ما با عهده گرفته ایم و فایز کمی 7% همگی از عمومیت بیماری هایی که با ما مراجعت کردن بیماری های فشار بلند خون هستند که ما کمک خوبی به آنها رسانده ایستاده ایم. حتی آن ضرری که بعضی ها از این بیماری دیدند فلج شدند آنها هم برقرار شده ایستادند. من فکر میکنم در آینده با همکاری همکسبان خود محترم دکترانی که در اینجا خدمت میرسانند و حکومتداران ناحیه ما باز سطح سلامتی نشاندادی سطح سلامتی مردم را باز خوبتر و نخستر خواهیم کرد. برای صحبتتان تشکر. محققان سایت 20 نمودند که بپروایی خود انسان سبب افزایش اکثر بیماری ها میگردد. نسبت سلامتی خود بپروا نباشید زیرا سالمی شما سالمی جامعه محسوب می‌یابد. این بود برنامه امروزه ما. بینندگان عزیز، اید رفت فعالیت و خدمت رسانی دکتر محمود کبیری سوال داشته باشید. با رقم های 919 14 65 14 907 53 22 53 تماس بگیرید. خیر تا برنامه های آینده تن صحت و پیروز باشید.